ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଉପାୟ ବତେଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶୁଣ, ମନ ଆଉ ପବନ ये दीटा होती गोटे जिनिस है। पवन तरंग को मन कुआजाए। पवन तरंग नुहे ता अर्थ हूँ प्राणर तरंग को मन कुआजाए है। तेणु तेणु प्राणर तरंग प्राण हूँ जीवन शक्ति तार तरंगटा केवल पवन रे खेले। तेणु मन को आयत्त करने पवन को आमको आयत्त करने पड़ो है। पवन को आयत्त करने तुम गुरु उपदेश नहीं से पवन को तुम प्राक्टिस करी तुम जदि आयत्त कर हम। आ जो लोक मैंने पवन आयत्त अर्थ लोक मैंने भावुं बोधे कुंभक कुंभक कले बुझीपार ना कुंभक कले से कम गुड़ाक करहबन समस्त द्वारा से प्राक्टिस दरकार। साधारण लोक नुहे नुहे जदि साधारण लोक नुहे तेणु साधारण गोटे जिन हूँ गुरुसूत्र सद्गुरु सूत्र नहीं तुम धीरे धीरे स्मरण कले धीरे 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 से कौन हम ना मन स्थिर हम। आउ गोटे कथा शुण मन चंचल हबार केतेटा कारण अच्छी है। प्रथम प्रथम मन चंचल हबार प्रथम कारण हूँ स्त्री संग बुझल कि तुम क्षय हो गले मन के स्थिर हेनी है। ये है गोटे जिनिस। आ द्वितीय जिनस हूँ तुम जदि मानसिक टेंशन किसी थी मन कर लोन कर हाँ मु कौच कथा शुण तेणु तेणु मन टाक तुम स्थिर कौ बाट कर मत बुझे केवे संभवपर नुहे। तेणु जो जो कारण आम रोगटा है कारण गुड़ाक बंद कले सीना रोगटा छाड़ है। मन को स्थिर करने केते कष्ट सेटा तुम चिंता करूना से कथाटा अर्जुन पचार भगवान को चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुढ़ तस्याहं निग्रह माने वायुरिवच दुष्करम। पवन मो नाकटा को चिपिकी धरले मत जो कष्ट हम कि कष्ट मरण मरण भाया कष्ट। तेणु सेमती मत मन को स्थिर करा मृत्यु कष्ट हो। तेणु तार सहज उपाय कौन कह भगवान कहते मन स्थिर हबार से तुम जब मनटा को स्थिर करने अति सहज सरल जोटा कौच से सत्य एवं ठीक एवं माने ध्रुव वचन तार कथा हूँ तुम जो जो कारण मनटा तुम चंचल हो कारण गुड़ाक बंद कर। आ जदि से गुड़ाक न कर सद्गुरु जिनस को निकिटे धरिकी कर सबू चली तार भितर मन भी स्थिर हो बुझल। तुम सब कम करूथो जो 5 मिनट बसीज से मनटा तुमको शांति पड़ी आसो टाणिकी मन को टाणिकी आनिकी से स्थिर करदे पवन देह। तेणु या व्यतीत तो अन्य कौन बाट ना। आ द्वितीय अन्य बाट तो ना से जो रास्ता कहले सेटा भी ठीक मार्ग पहुँचवा कष्ट बस। तेणु से गोटे कथा हूँ गुरु निर्भर करके तुम कम कर चल धीरे धीरे से गुड़ाक सब हम बुझिपार। गुरु गुरु को सद्गुरु कर ना आज्ञा गुरु क्या कर आज्ञा गुरु क्या कर आम मुनि समाज संस्था थिलु मुनि समाज शुण मुनि समाज जदि गुरु मुनि समाज कौन मन स्थिर कर बाट ना अच्छी ताले मत कहीं पचार ना थिलु थिलु आपन पचारे एका टाइप प्रवचन मु तो कही समिति तुमको कौन समिति कहूँ तुम जो जहाँ सन्देह है मत पचार बुझिपार। मोर कहवा कथा हूँ जेहेतु मुनि समाज नहीं मन स्थिर कर उपाय अच्छी सबू आपण सूत्र सूत्र एका भाया जना प्रवचन एका किंतु आम पक्षे आम तो ठीक जगह पहुँच पार्नु। बास से जो कथा कहले मुझे बर्तमान जी कथा तुमको कहली तुम चिंता करना मन को स्थिर करने बाट केमिका मुझे बाट ठीक। तेणु जब कर आमर गोटे कथा नहीं ओडिया रे ये नहीं आनी थोइले चोरी विद्या भल आज्ञा तुम जी नहीं आनिक तुले पार चोरी कले भी सुधा तुम किसी असुविधा ना आज्ञा। आउ जदि नहीं आनिक न तुले पार ताले तुम चोरी कौन जेकोसी विद्या कले सुधा आज्ञा साधना न कर पारे जो वेदना हुए सेटा जो पहुंचे बस यही गोटे कथा सियाड़ी किसी मन देचु किंतु तार तो माने अपोजिट जिनस गुड़ाक आसूची नियम भंग होती बस बस से कथा होती आउ कु मंत्र धरले आसनटा शुद्धि मनटा स्थिर हम सेटा गुरु कहे आज्ञा सेटा सद्गुरु कर सद्गुरु बतई सीना मु आपण पाखक आज के भजी हेले मसे 2 मास है
ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଗୁରୁ ଭଳିଆ, କାହିଁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନରେ ବା ସ୍ଥିର କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରଟା କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଧଇଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବା ମୁଁ ଟିକେ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ସେ ମନ୍ତ୍ର ବା କହିଲେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, ଗୁରୁ କଲେ ଯାଇ କୁହାଯିବ। ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ମନରେ ମାନେ ସ୍ଥିର ହଉନାହିଁ। ତମେ ସଦ୍ଗୁରୁ କର, ସଦ୍ଗୁରୁ ବତେଇ ଦେବେନି। ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ, ଜ୍ୟୋତି କଣ ଭଗବାନ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତମକୁ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କାହିଁକି କରିବ? ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନ କଣ ଲାଭ? ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ କିଏ କୁହ? ଭଗବାନ ଯେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ପରମାତ୍ମା କି ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମ, ଆଉ ତାର କଣ କିଛି ରୂପରେଖ ଅଛି? ନାଇଁ, ତାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଜ୍ୟୋତି ହବ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ସେଟା ଭାଗବତରେ ଭଗବାନର ଡେଫିନେସନ ଅଛି। ଭଗବାନ ହଉଛି ସମୟ, ଭଗବାନ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନ ହେଲା ସମୟ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ର, କଣ ହଉଛି? ଆମ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଦିଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ, ବୁଝିଲ? ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର, ବୁଝିଲ କି? ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫିଲ୍ଡ, ବୁଝିଲ? ଏ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହଉଛି ତିନିଟା ପରିସରରେ ବିଭକ୍ତ। ତିନିଟା ପରିସର କଣ ନା ତାକୁ କୁହନ୍ତି 3 ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଲ୍ଡ। ତମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖ, ସେ ଗଛର ଲମ୍ବାଟା ଅଛି, ପ୍ରସ୍ଥଟା ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବୁଝିଲ? ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଏ ତିନିଟାର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫିଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡ, ବୁଝିଲ? ଆପଣ କହିଲେ କଣ ଫିଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ନା କଣ? ହଁ, ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତାକୁ ମାପ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଧର ଗୋଟେ କାଠ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ। ଗୋଟେ ଖାତାରେ ତମେ ଗୋଟେ ଗାର ମାରିଦେଲ, ସେଠି ଉଚ୍ଚତା ନାହିଁ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି, ବୁଝିଲ କି? ତେଣୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ କିମ୍ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାପ କରାଯାଇ ପାରିବ ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର, ସେ ଜାଗାରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ୟାର କଳ୍ପନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର, 4th ଡାଇମେନସନାଲ ଫିଲ୍ଡ, ବୁଝିଲ? ସେଇ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର, ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲେ ସବୁ ଆମର ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ର, ହେଲା? ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା, ଆମର ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି, ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉଛି ଟାଇମ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ, ସମୟ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ରହିବେ, ବୁଝିଲ ନା? କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବାଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। କଣ ନା ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା କହିଲେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତିନିଟା ଜିନିଷ ରହିବ। କଣ? ସମୟ, ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ବଳ, ଟାଇମ, ସ୍ପେସ ଆଣ୍ଡ ଫୋର୍ସ, ଏ ତିନିଟା ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବ, ବୁଝିଲ କି? ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବଳ ରହିବ ତା ନାଁ ହଉଛି ଚେତନ ବଳ। ଚେତନ ବଳ? ହଁ, ଚେତନ ବଳ। ସେଇ ଚେତନ ବଳକୁ ଆମର ଭାଗବତ କହୁଛି, ତା ନାଁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ। ଚେତନ ବଳଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲେ କଣ ଯେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ, ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ତିନୋଟି ରହିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଶୂନ୍ୟ ହଉଛି ଆଧାର, ଆଉ ସମୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏଇ ଦୁଇଟା ହଉଛି ଆଧେୟ, ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବା ପରମାତ୍ମା, ଯାହା ସେ କହିପାରନ୍ତି, ନା ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ହେଲା? ତେଣୁ ଯୋଉ ଚେତନ ବଳ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଲେ ବା ପରମାତ୍ମା ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ ନା କାଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ରହିଲେ। କାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଣ? ତମେ କାଳ ଅର୍ଥ କାହାକୁ ବୁଝୁଛ? ସମୟକୁ ବୁଝୁଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ସମୟର କେଇଟା ଅଙ୍ଗ? ସମୟର ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଅଙ୍ଗ। କଣ କୁହନ୍ତୁ?
ସେଇଟା ମୋର ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ନାହିଁ। ନା ଶୁଣ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ସମୟର ଅଙ୍ଗ ହଉଛି ତିନିଟା ବୁଝିଲ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅତୀତ, ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଏ ତିନିଟା ଅଙ୍ଗଟା ଭୌତିକ ପରିସରରେ ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲ। ଫିଜିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବା ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅତୀତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତମେ ଯେକୌଣସି ଘରଟିଏ କର, ଗଛଟିଏ କର, ଯାହା କର, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବିନାଶ ଅଛି। ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବିନାଶ ଅଛି, ତା ପାଖରେ କାଳ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିନିଟା କାଳଟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ପରିସରରେ କାଳର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ତାର କାଳର ଅବୟବ ନାହିଁ। କଣ ଅଛି ନା ଚତୁର୍ଥ ପରିସରରେ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିନିଟା ରହିଛି ନା ତୃତୀୟ ପରିସରରେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପରିସରରେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେ ସଦା ସଦା ସେ କଣ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଶୁଣ ଯଦି କହୁଛ ଶୁଣ, ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ତମର ଗଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରେ ହେଲା କି, ତମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତମର ଛାଡ଼ିଲା କୋଉଠି ଦିଲ୍ଲୀ କି, କୋଉଟା ଟ୍ରେନଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତମେ କଣ କଲ ନା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଓହ୍ଲେଇଲ, କିଛି ବାଟ ଗଲ, ତାପରେ ସେଠି କଣ କଲ ନା ତମେ ଓହ୍ଲେଇଗଲ, ଚଢିଲ, ଓହ୍ଲେଇଗଲ। ଧର ମନେକର ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଯାଉଛି କଲିକତା ଯାଉଛି ହେଲା, ତମେ କଟକରେ ଚଢିଲ, ଆସିକି ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଲା କଲିକତାକୁ ଗଲା, ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ତମେ କଟକରେ ଚଢିଲ, ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇଲ ହେଲା କି। କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟା ପହଞ୍ଚିଲା, ତମ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଆସିଲା ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ଥିଲା ଅତୀତ। ତେଣୁ କଟକରୁ ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲ, ସେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ତା ପାଇଁ ଚଢିକି ରହିଲ ନା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲ, ସେ ଟ୍ରେନଟା ତମ ପାଇଁ ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତ। ତେଣୁ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଉ ସମୟଟା ଥିଲା, ସେ ସମୟଟା ତମ ପାଇଁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏଟା ବିଭକ୍ତ ହେଲା ତ। କିନ୍ତୁ ନା ଶୁଣ ବୁଝ କଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲିକତାକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଲୋକଟା ବସିଛି ଟ୍ରେନରେ, ତା ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନା ସିଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ, କଟକରେ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭଦ୍ରକରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କଲିକତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ଯୋଉ ଲୋକଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଲିକତା ଗଲା, ତା ପାଇଁ ସମୟଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯୋଉ ଲୋକଟା କଟକରୁ ଚଢିକିରି ଭଦ୍ରକରେ ଓହ୍ଲେଇଗଲା, ତା ପାଇଁ ହେଲା ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ବୁଝିଲ ନା। ତେଣୁ ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସମୟଟା ଚାଲେ ସେଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ଏଣ୍ଡଲେସ୍ ସମୟ। ତାର ଅତୀତ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ବୁଝିଲ ତ? ବାସ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟା ନା ସେଇ ଯୋଉ କାଳଟା, ଯାହାର ଅତୀତ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ବିନାଶ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ। ଯାହାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜ, ବୁଝିଲେ କି। ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନନ୍ତ। ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବିନାଶୀ। କଣ ବୁଝିଲେ ନା? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କେବଳ ସମୟ ଦେହରେ ଲାଗେ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତେଣୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ରହିଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଳ ରହିଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଚେତନ ବଳର କଣ ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ବିନାଶ ନାହିଁ, ଅବ୍ୟୟ, ଅକ୍ଷୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ଚେତନ ବଳ ଏବଂ କାଳ ଏ ଦିଟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ହଁ। ତେଣୁ ପାରମାର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ରହିଲେ, ଭୌତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ରହିଲେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଇଏ ହଉଛି ରହସ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱ ରହସ୍ୟ ହେଲା କି। ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଠି ଆସ, ମୁଁ ଆହୁରି ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯିବି, ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଯିବି, ଭଲ। ହଉ।